چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت۔ بلاول بھٹو خصوصی دعوت پر امریکہ پہنچے۔ روایتی ناشتے میں دنیا بھر کے اہم سیاسی رہنما اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ روایتی ناشتے پر چیئرمین پیپلز پارٹی کی اہم ملاقاتیں متوقع۔ آئندہ ماہ بلاول بھٹو چین اور یورپ کے دورے پر بھی جائیں گے۔ ہم پہلے چین پھر کسی اور کے اتحادی ہیں۔ چین اور ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ چین پاکستان سرحدیں ایک بقیہ ہزاروں میل دور ہیں۔ یہ کہنا کہ پڑوسی کے قریب کوئی اور ہے غلط ہوگا۔ صدر مملکت کی چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کی بیجنگ میں چین کے عظیم عوامی حال آمد۔ چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے گئے۔ چین کی مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ دونوں ممالک کے صدور نے وفود کا تعارف کروایا۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو۔ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے مواقع پر غور۔ چین کی مثالی ترقی اور خوشحالی چینی قیادت کے وژن اور عوام کی فعالیت کا مظہر ہے۔ صدر مملکت کا عالمی ترقی میں چین کے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کی چین ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ بھی تقریب میں موجود۔ دونوں ممالک میں آئی ٹی، صحت، توانائی، اقتصادی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ صدر زرداری کی چین کی چیئرمین قائمہ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس سے بھی ملاقات۔ عملی تعاون مزید گہرا کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت کا بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ۔ چین کے ہیروز کی جرأت اور بہادری کو خراج تحسین۔ چینی صدر شی جن پنگ سے محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے چینی صدر کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کیوئن جنگ سے بھی ملاقات۔ سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے تعاون پر بات چیت۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بھی گفتگو۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ دونوں رہنما کا جنوری میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر امریکی حکومت کے عہدیداروں کی وضاحتیں۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کے علاقے کی تعمیر نو کی بات کی ہے۔ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے وقت فلسطینیوں کو کہیں اور جا کر رہنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ صدر ٹرمپ کی پیشکش منفرد ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ پیشکش کوئی دشمن اقدام نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ امریکی صدر نے ابھی تک غزہ میں فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو فلسطینیوں کی عارضی منتقلی کے لیے پرعزم ہے۔ صدر چاہتے ہیں کہ فلسطینی عوام ایسی جگہ رہیں جہاں امن ہو۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے موقف اٹل و غیر متزلزل ہے۔ سعودی عرب کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر دو ٹوک اعلان۔ چین کی غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کی جبری انخلا کی مخالفت۔ فلسطین پر فلسطینیوں کی حکمرانی بنیادی اصول ہے۔ غزہ کے شہریوں کی کسی اور جگہ جبری منتقلی کے مخالف ہیں۔ چینی وزارت خارجہ۔ غزہ پر صدر ٹرمپ کے قبضے کا بیان اشتعال انگیز اور شرمناک ہے۔ صدر ٹرمپ کا بیان بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ علاقے سے فلسطینیوں کو جبر پہ بے دخل کرنا جنگی جرم ہے۔ امنسٹی انٹرنیشنل۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کے خلاف فلسطینی حامیوں کا وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے غزہ برائے فروخت نہیں کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈ پر آزاد آزاد فلسطین اور جنگی مجرموں کی میزبانی بند کرو کے نعرے درج تھے۔ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان پر حماس اور فلسطینیوں کا سخت رد عمل۔ حماس نے ٹرمپ کے بیان کو
खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा करने की साजिश करार दे दिया। किसी भी सूरत अपनी सरजमीन से बेदखली कबूल नहीं करेंगे। ये मनसूबा इसराइली कब्जे और जारियत को मजीद तोल देने की कोशिश है। तर्जमान हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, किसी सूरत अपनी सरजमीन छोड़कर मिस्र या उर्दन मुंतकिल नहीं होंगे। गदा कचरा नहीं, हमारी ज़मीन है। फ़लस्तीनी अवाम ने मनसूबे को अपने हकूक़ पर एक और हमला करार दे दिया। अमेरिकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। इस किस्म के बयानात देकर हालात को मज़ीद ख़राब ना किया जाए। गजा तनाज़े के हल की तलाश में मामले को संगीन ना किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। ट्रंप का बयान मकबूजा मगरबी किनारे पर मुकम्मल कंट्रोल का इसराइली मनसूबा है। रूस फ़लस्तीनी आबादी की जबरी नकल मकानी की मुखालफत का आदा करते हैं। फ्रांस ट्रंप का मनसूबा नाकाबिल कबूल है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा। गजा मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी रियासत का लाज़मी हिस्सा है। गजा में अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। यूरोपीय यूनियन। अमेरिकी सदर का गजा पर कब्जे का बयान मुजरमाना है। हिज़्बुल्लाह। गजा की पट्टी से इसराइली कब्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। OIC का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की किसी भी कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है। इसराइल एक सुकूनी कब्जे का नाम है। इसराइली कब्जे को आज तक फ़लस्तीन ने तस्लीम नहीं किया। ये एक हसास मामला है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ट्रंप बयान पर हुकूमत वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जमानी करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ट्रंप की गजा बारे हर्जा सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में अमन दुश्मनों का वार। बहादुर खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। शहीद होने वालों में अदनान और नकीब शामिल। जख्मी सदाम, तैमूर सईद, जुनैद इलियास और सना मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नवाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इज़हार। महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। मरियम नवाज वज़ीर आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत-ए-हाल और तरक्याती मनसूबों पर गौर। अरकान असम्बली की पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। आप सबकी रहनुमाई और इत्तेमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी की कलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। PTI की 8 फरवरी को जलसा, 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। PTI ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग ली। याद रहे 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। PTI ने 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। याद रहे कि 19 फरवरी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है। ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन दुश्मन कोशिश है। ऐसा पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में तनहा और शर्मिंदा करने के लिए किया जा रहा है। अपने सियासी मफादात के लिए बानी PTI इस कदर गिर सकते हैं, शायद उसके सपोर्टर भी नहीं सोच सकते। ख्वाजा आसिफ। पहली मीटिंग हुई है कि मुल्क में जो अपोजिशन है वो बैठे और आगे के लाएमल तय करे कि हमने एक मुतफ़िका सोच कैसे पैदा करनी है अपोजिशन। मौलाना साहब ने कंधा नहीं दिया। मैं इस तारीख भी इसकी गवाह है कि मौलाना साहब ने इस मुल्क को एक बड़ी खराबी से बचाया। बानी PTI को आर्मी चीफ को ख़त नहीं लिखना चाहिए था। बानी PTI को आर्मी चीफ के बजाय अवाम को ख़त लिखना चाहिए था। अपोजिशन एक सोच पर मुत्तफिक हो रही है। बात ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को कंधा नहीं दिया बल्कि मुल्क को बड़ी खराबी से बचाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
वज़ीर आलम मुराद अली शाह की वफ्द के हमला चीनी कंपनी नोरको और दीगर हुकाम से मुलाकातें। कराची सर्कुलर रेलवे, थरकोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक टैक्सियों और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात और मुस्तकबिल के मनसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू। चीनी मनसूबे मुल्क भर में नए मौक़े पैदा करने का जरिया बनेंगे। न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी फ़रोग मिलेगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर के सिंध में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और कार्बन के खराज में कमी लाने के लिए कोशां है। हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। कराची में ईवी बस प्लांट के काम से रोजगार। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए हैं। 88 साला प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा के नाम का ऐलान प्रिंस रहीमुल हुसैनी आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम बन गए। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया।